Hello my dear students. In our last session, we have discussed displacement of SHM, velocity of SHM, acceleration of SHM, the graph connecting velocity and displacement, acceleration and displacement, so on. In this session, we are going to discuss force law for simple harmonic motion. What is the importance of force law in simple harmonic motion? Using the force law, we can derive the expression for angular velocity or angular frequency of SHM. If we are able to find the angular frequency, then very easy to find time period of SHM. Time period. So, force law helps us to find time period of simple harmonic motion. Okay. Consider a body executing SHM, linear SHM. Say this is mean position, this is extreme position, this is extreme on the other side. Then, suppose at a particular instant body is here. Its displacement from mean position is x. Okay. The velocity at the instant is v. Instantaneous velocity is v. And instantaneous acceleration, you take it as a. The direction of acceleration is towards mean position. Okay. Then we can write f of t is equal to, or f is equal to ma, Newton's second law. Again f is equal to, we know that is equal to minus kx. Equate ma is equal to minus kx, a is equal to minus k by m into x, or a plus k by m into x is equal to 0. Last class we learned a plus omega square x is equal to 0. Okay, because acceleration is minus omega square x. From this, it is clear omega square is equal to k by m, or omega equal to root k by m. Okay? Time period. What time period? Here start mean position. Ingotu poi, tirichu vanna, this side lotu poi, tirichu varanadakkanna time period t. Mean position oscillation start sin omega t more convenient. That time extreme body start start mean position other extreme mean then finally mean point oscillation complete. That time t oscillation start depends on. We can say a situation start. Okay. So time period t is equal to 2 pi by omega, or time period t is equal to 2 pi into root of, 2 pi into root of m by k. Okay. So, force law il derive time period of SHM. Okay. What is equation importance? Time period is time taken to complete one oscillation. Time period depends on m. Here m is the mass of the body. Usually we call m, mass. M is called inertia factor. A system of particles. General m it is, m is the inertia factor. Okay. Then this k in the spring mass system, that k is called spring constant or force constant. Spring series parallel. In general, that k is called spring factor. K is called spring factor. Spring factor. Okay. Now, restoring force create the corresponding quantity k. K is called spring factor. Then
ഫ്രീക്വൻസി ചോദിച്ചാലോ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് ഇൻ 1 second is called frequency. It's reciprocal, that is 1/2 pi into root of k by m. I shall repeat, where m is the inertia factor, k is the spring factor. Next നമുക്ക് energy of SHM നെ കുറിച്ച് പറയാം. Energy of a body executing simple harmonic motion. Energy of a system executing simple harmonic motion. നോക്കൂ, ഒരു സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മാസ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ, ബ്ലോക്കിൻ്റെ മാസാണ് എം. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് SHM. ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി സ്പ്രിംഗ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്, ആൻഡ് ദ ബ്ലോക്ക് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. So total energy of the system is 0. Okay. Now നമ്മൾ ആ ബ്ലോക്കിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു, മസ്കുലാർ എനർജി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് മീൻ പൊസിഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇയാളെ അങ്ങ് വലിച്ചത് അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചു, എക്സ്ട്രീം പൊസിഷന് കൊണ്ടു വെച്ചു. ഓക്കെ. ആ എനർജി അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കാണും? ദാറ്റ് ടൈം ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ദെൻ നിങ്ങൾ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യും, ബ്ലോക്കിനെ നിങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യും. റിലീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി വരുന്നു. ആ സമയത്ത് ബ്ലോക്ക് ഗെയിൻസ് കൈനറ്റിക് എനർജി, വെലോസിറ്റി, കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. ദാ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഴയ പൊസിഷനിലെത്തി, ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബിക്കം 0. Kinetic energy of the block is maximum. Stop ആവോ? No. Due to inertia it goes to the other side. അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? Kinetic energy of the block converted to elastic potential energy of the spring. വീണ്ടും ആ സ്റ്റോർഡ് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ വൺസ് നമ്മൾ ഒരു മസ്കുലാർ എനർജി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്തു, സ്പ്രിങ് അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു, തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മീൻ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ടഡ് ടു കൈനറ്റിക്. ദെൻ അതർ സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിക്രീസസ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസസ്, സോ ഓൺ. ഓക്കെ. സോ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇതാ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഇതാ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം മീൻ പൊസിഷൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് kx² ആണല്ലോ. ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് k ഇൻറ്റു എക്സ്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പറയൂ. എക്സ് നമുക്ക് a sin ωt +5 ആണല്ലോ. +5 മീൻ പൊസിഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈയുടെ വാല്യൂ എന്താക്കി എടുക്കാം? 0 ആക്കി എടുക്കാം. എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ π/2 എന്ന് എടുക്കണം. ഞാനിവിടെ മീൻ പൊസിഷനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. സോ a sin ωt ഹോൾ സ്ക്വയർ. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ a sin ωt +5 is the general equation. Here we take phi equal to 0. We assume that the body start oscillation from mean position. So potential energy PE is equal to half k a square sin square omega t. Okay, half k a square sin square omega t. This is the expression for instantaneous potential energy. കാരണം ആ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് വരുന്ന സമയത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി അറിയണം നമുക്ക് വി. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കമോൺ ഹാഫ് mv². ഓർ നമ്മൾ എക്സിന് വേണ്ടി ഏത് ഇക്വേഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്? എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു a sin ωt +5. നമ്മൾ a sin ωt എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം a ω cos ωt ആണല്ലോ. കാരണം sin ωtയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു. വെലോസിറ്റി ഈസ് dx/dt. Therefore kinetic energy is equal to half m into a square omega square cos square omega t. This is the expression for instantaneous kinetic energy. v velocity ഉള്ള സമയത്തുള്ള kinetic energy ആണ്
ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റാം. ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കഷനിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ. സോ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനുമായി. ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, അതേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി. Then how we can find the total energy? Simply we can add. So total energy of SHM is equal to half m omega square a square is common. So half m omega square a square into നോക്കൂ sin square omega t plus cos square omega t. What is sin square omega t plus cos square omega t? It is no doubt it is one trigonometric identity. So our equation for total energy is half m omega square a square. This is the expression for total energy. Okay, total energy. This is potential energy. This is kinetic energy. M, here mass of the body. Omega we know omega is equal to 2 pi by t. A എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? A എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് A. നമുക്കറിയാം M is a constant, omega is a constant, A is a constant. So total energy is a constant. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ no friction, that is no energy will be dissipated in the form of heat, sound or like that. അപ്പോൾ എനർജി ലോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. അൺഡാംപ്ഡ്, നോട്ട് ഡാംപ്ഡ്, അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ. അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ. ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, instantaneous kinetic energy, then no need to say instantaneous total energy. Why? Total energy is a constant, does not depend on time. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടോട്ടൽ എനർജി അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ബോഡി റൈറ്റിലോട്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ദർ. So certain amount of energy will be dissipated in the form of heat. So ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. അതായത് ആദ്യം പോയത് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് അത്രയും പോവില്ല, മൂന്നാമത് പിന്നെയും കുറയും, അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ഇയാൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്റർ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, സോ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ ടോട്ടൽ എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് സിസ്റ്റത്തിന് കിട്ടുന്നത്? എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത എനർജിയാണ് സിസ്റ്റം ടോട്ടൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, കൈനറ്റിക് എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യലി മാറി വരും. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മീൻ പൊസിഷനിലുള്ള എനർജി ഏതായിരിക്കും? അറ്റ് മീൻ പൊസിഷൻ്റെ എൻറ്റയർ എനർജി ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഇതാ പോയി എക്സ്ട്രീമിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇയാളൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന സമയത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി 0. അപ്പോൾ മീൻ പൊസിഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് മാക്സിമം, അറ്റ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി 0. ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറയാം. അറ്റ് മീൻ പൊസിഷൻ ദ സ്പ്രിംഗ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ലെങ്ത്, സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സ്പ്രിംഗ് ഈസ് 0. സോ അറ്റ് മീൻ പൊസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0, കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എക്സ്ട്രീമിലെത്തിയാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി 0, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. നോക്കൂ, ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കൂ. ദിസ് ഈസ് മീൻ പൊസിഷൻ. പ്ലസ് എ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീം. സിമിലർലി മൈനസ് എ അതർ എക്സ്ട്രീം. ദെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയൂ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 if
എക്സ് 0, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0. ഇപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? ദാ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആണല്ലോ. ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ, റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമോ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമോ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കം ഓൺ ഹാഫ് m omega